ओम शांति 31 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा आसिछंती कंटारू फूल करिबा पाई। सबुठारु बड़ कंटा हेला देह अभिमान। एहा द्वारा ही समस्त विकार आसुछि। सेथिपाई देही अभिमानी हुओ। बाबा आसिछंती कंटारू फूल करिबा पाई। सबुठारु बड़ कंटा हेला देह अभिमान। एहा द्वारा ही समस्त विकार आसुछि। सेथिपाई देही अभिमानी हुओ। प्रश्न भक्त माने बाबांकर केउ कर्तव्य को न बुझिबा कारणरू सर्वव्यापी कहि देइछंती। भक्त माने बाबांकर केउ कर्तव्य को न बुझिबा कारणरू सर्वव्यापी कहि देइछंती। उत्तर बाबा बहुरूपी अटंती। जेउठारे आवश्यक होइथाए सेकेंड रे जे कोनोसी संतान मध्यरे प्रवेश करी सम्मुखरे थिबा आत्मार कल्याण करी देइथांती। भक्त मानकु साक्षात्कार कराई थांती। सीए सर्वव्यापी नुहंती किंतु बहुत तीव्र रॉकेट सदृश अटंती। बाबांकु जीवा आसीबा करिबा पाई समय लागे नाही। एही कथा को न बुझिबा कारणरू भक्त माने सर्वव्यापी कहि देउछंती। ओम शांति। एहा एक छोट फूल बगीचा, मनुष्य रूपी फूल बगीचा। बगीचा को गले सेठारे विभिन्न प्रकारर पुराणा गछ मध्य रही थाए। केउठारे कढ़ पुणी केउठारे अधा फुटिथिबा कढ़ मध्य रही थाए। एहा मध्य बगीचा अटेना। तेबे एकथा तो पिला माने जानिछंती जे एठाको आमे कंटारू फूल हेबा पाई आसुछु। श्रीमत आधार रे आमे कंटारू फूल हेउछु। जंगल रे कंटा एवं बगीचा रे फूल रही थाए। स्वर्ग को बगीचा और नरक को जंगल कुहाजिबो। बाबा मध्य बुझाउछंती एहा पतित कंटार जंगल ताहा फूलर बगीचा अटे। एठारे दिने फूलर बगीचा थिला, ताहा एबे कंटार जंगल होई जाइछि। देह अभिमान हेउछि सबुठारु बड़ कंटा, जहा द्वारा समस्त विकार जात हुए। सत्य जुगरे तुमे देही अभिमानी होई रहिबो। आत्मारे ही ज्ञान रही थाए। वर्तमान आमर आयुष्य पूरा हेउछि। एबे आमे एही पुरुणा शरीर छाड़ी नुआ शरीर नेबु। साक्षात्कार होई थाए जे आमे गर्भ महल रे जाई विराजमान हेबु। पुणी कढ़ अर्थात शिशु होई कढ़रू फूल अर्थात बड़ हेबु। एही ज्ञान आत्मा भितरे ही रहिछि। सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि एही ज्ञान नाही। केवल एही ज्ञान रही थाए जे एही शरीर पुरुणा होई जाइछि। एबे एहाकु बदलाइबाकु हेबो। अंतर मनरे एही खुशी रही थाए। कलिजुगी दुनियार कौनसी रीति नीति सेठारे रहिबो नाही। एठारे लोक लाज कुल मर्यादा रहिछि, तेनु फरक रहिछि ना। सेठाकार मर्यादा को सत्य मर्यादा कुहा जाई थाए। एठारे असत्य मर्यादा रहिछि। सृष्टि तो गोटिए ना। सृष्टि रे आसुरी संप्रदाय थिबा बेले बाबा आसुछंती। आसुरी संप्रदाय समय रे पुनः दैवी संप्रदायर स्थापना होइछिबा परे विनाश हेउछि। तेनु निश्चित भावरे एहा आसुरी संप्रदाय अटे। एही समय रे ही दैवी गुणधारी संप्रदायर स्थापना हेउछि। एकथा मध्यम बुझा जाउछि जे जोग बल द्वारा तुमर जन्म जन्मांतरर पाप नष्ट हेउछि। एही जन्म रे तुमे जे पाप करिछ ताहा मध्य बाबांको कहिबाकु पड़िबो। सेथिरे विशेष रूपे काम विकारर कथा कहिबाकु हेबो। जोगरे ही शक्ति अछि। बाबा सर्वशक्तिमान अटंती। तुमे माने जानिछ जे समस्तंकर पिता तांक सहित जोग लगाइबा द्वारा पाप भस्म होई थाए। एही लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान अटंती ना। सारा सृष्टि उपरे एहांकर राज्य हेबो। ताहा हेला नुआ दुनिया। सेठारे प्रत्येक जिनिस नुआ हेबो। वर्तमान तो जमी सबु टांगरा होई गलानी।
ଏବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତୁମର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ନୀଚ ଥିଲ, ଏକଦମ ନୀଚରୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ କି? ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୀଚ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ଏବଂ ନିଜ ଅବଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ହେବୁ। ଏହିଭଳି କହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବୁ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କିପରି ଏହି ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ତ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥିଲ। ଏହା ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା? ଯଦିଓ ଗୁରୁମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହା ହେଲା ନର୍କ, ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ଜଳ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଜଳର ସ୍ନାନ ତ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ନଦୀ ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାରି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅସରନ୍ତି ଯେ ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ୟାହି, ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ, ଧରିତ୍ରୀକୁ କାଗଜ କର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଇଲ ନାହିଁ? ଆରେ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଶୁଣାଇବି? କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଶୁଣାଇବି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟର କଥା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଶୁଣାଇବି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଫାଲତୁ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲେ ସେହିଭଳି ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଆଗନ୍ତୁକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଥିବା ସନ୍ତାନ ଏତେ ହୁସିଆର ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ବାବା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ରକେଟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି।
ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ବହୁରୂପୀ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଆଗନ୍ତୁକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ କେହି କେହି ଛୋଟ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଜନ୍ମ ନେଲେ ପୁଣି ସେଠାରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ ନା, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି। ସତକୁ ସତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ବା ଅମରନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏହା ଜଣଙ୍କର ହିଁ କଥା ଏବଂ ଜଣେ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁ ତୁମର ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଯାହାର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅବିନାଶୀ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ରାମରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ରଚନା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହାର ଅଭିନୟ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆସିବେ। ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଅପବିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ କଥା। ଅକାଳ ଆତ୍ମାର ଏହା ସିଂହାସନ ଅଟେ। ବାବା ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ? କୁହ, ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ସାଧାରଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତ ଅନେକ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ଥାପନା ସମୟର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ଅଲଗା ଏବଂ ପାଳନା ସମୟର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହିଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବୁ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କେହି ନେଉଛନ୍ତି କି? 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମାଛର ଖେଳନା ଅଛି ନା, ମାଛ ତଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଡ଼ି ସମାନ ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀ, କଇଁଛ ଆଦିର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ଭ୍ରମରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତା ପାଖରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମରୀ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସର୍ପ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପବିତ୍ର କରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଦୁନିଆ। ତାହା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ, ଯିଏ କି ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ନେଇଛୁ। ଆମେ କେତେଥର ରାଜ୍ୟ ନେଇଛୁ ପୁଣି ହରାଇଛୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ରାମଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ରାବଣ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ହରାଉଛ। ଏବେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ରାମଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି, ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି। ଏହା ନର୍ଦ୍ଦମାର ପଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସେଥିରେ ଏକଦମ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାରି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆସି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସେବାର ସହଯୋଗୀ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସହଯୋଗ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛା ହୋଇ ବାହାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ତୁମକୁ କେବଳ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭଗବାନ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଭକ୍ତିର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳର ଦଶା ତ ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ, ଲୋକ ଲାଜ, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ, ଲୋକଲାଜ, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କୌଣସି ବି କର୍ମରେ ତଳ ଉପର ହେବା, ଆଳସ୍ୟ ବା ଅବହେଳାପଣିଆର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକାରର ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପୂଜନୀୟ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ବା ଆଳସ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବସୁଛ, ତେବେ ତୁମର ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତା ଭାବରେ ବା ଆଳସ୍ୟର ସହିତ ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ। ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ধন্য মিঠে বচে জীবন, ধন্য মিঠে বচে জীবন, মিঠে বচে পাই তোর ধরারে গমন, সৃষ্টি আগমন,
ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ତୁହି ମୋର ମାତା ପିତା, ତୁହି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋହରି ପାଇଁକି ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ତୁହି ସଖା ସହୋଦର ପରମ ହିତେଶୀ, ତୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ମୁଁ ଏକ ବୁନ୍ଦ ପ୍ୟାସି, ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ୟାସି। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ସଙ୍ଗମେ ଆସିଛୁ ବାବା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ, ଧରାରେ ଆଣିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ କହୁ ସର୍ବଜନେ, କହୁ ସର୍ବଜନେ। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ଜନ ତୋ ବାଣୀକୁ କରଇ ସାକାର, ପାବନ ହୋଇଣ ସେ ତ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ତୋ କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ ହୁଏ ନର୍କ ଗତି, ଦୁଃଖୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୁଏ ସେ ହରାଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ହରାଇ ସମ୍ପତ୍ତି। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ନାମ ନିରାକାର, ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀର, ସକଳ ପ୍ରାଣୀର। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ। ମିଠେ ବଚେ ପାଇଁ ତୋର ଧରାରେ ଗମନ, ସୃଷ୍ଟି ଆଗମନ, ସୃଷ୍ଟି ଆଗମନ। ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ମିଠେ ବଚେ ଜୀବନ।